Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Question number first. Discuss the meaning of the following statements and translate them into your mother tongue. खालील दिलेल्या वाक्यांचा तुम्हाला तुमच्या मातृभाषेमध्ये रूपांतर करायचे आहे. We must make her proud of us. त्यांना आपला अभिमान वाटलाच पाहिजे. We will make it possible. आपण सर्वांनी मिळून ते शक्य करायचं आहे. See what I mean. पहा मला काय म्हणायचं होतं. This will not do. हे होणार नाहीत. Something is at work in this class, I am sure. काहीतरी काम होते ह्या वर्गात मला खात्री आहे. She was all smiles. त्या खूपच स्मितहास्य करत होत्या. Many of us did do well. आमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी चांगले काम केले होते. I have let the whole class down. मी सर्व वर्गाला झुकवलं. That's quite a leap. ही खूप मोठी उडी आहे. Here we completed our first question. Now move towards the second question. Write any one of the following dialogues. इथे आपल्याला 3 डायलॉग दिले आहेत. त्याच्यापैकी आपल्याला एक संवाद इथे लिहायचा आहे. तुम्ही ह्या तिन्हीपैकी तुम्हाला जो आवडेल तो संवाद तुम्ही लिहू शकता. इथे डायलॉग बिटवीन अ पॅरेंट अँड अ चाइल्ड अबाउट स्टडीज हा डायलॉग मी सांगणार आहे. पॅरेंट्स, यू आर नॉट सिरियस अबाउट द स्टडीज. चाइल्ड, why did you feel that? Parents, look at you. You are playing in all the time on mobile, watching TV. Child, I do that by maintaining my studies. Parents, playing with mobiles, watching TV is not important for you. You have to focus on your studies. Child, I understood my mistake. Sorry. From now, I will be serious about studies. Here, we completed our second question. Like that, you also can make dialogues from above too. Now move towards the third question. What rules would you like to make for? A. Yourself. तुम्हाला तुमच्या स्वतःसाठी कोणते नियम बनवायला आवडतील? I will follow my timetable and wake up early in the morning. जर तुम्ही तुमच्यासाठी दुसरे नियम बनवला असाल तर निश्चितपणे ते तुम्ही आम्हाला कमेंट करू शकता. B. Your class. The class must be silent. Here we completed our third question. Now move towards the fourth question. Prepare a card for your friend wishing him or her the best of luck, all the best in an examination. तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला शुभेच्छा देणारं बेस्ट ऑफ लकचं कार्ड बनवा, जे की तुम्ही अगोदरपासूनच बनवत आलात आणि तुम्हाला खरंच खूप इंटरेस्टिंग वाटेल हा कार्ड बनवताना. नक्कीच तुम्ही ते कार्ड बनवा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना द्या. Here we completed our fourth question. Now move towards the fifth question. Find and write 3 examples each of the past, present and future tenses from the story. आपल्याला स्टोरीतून भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि वर्तमान काळाचे 3 उदाहरणे लिहायची आहेत. आन्सर. पास्ट टेन्स. फर्स्ट, she was really impressed. Second, we felt very happy. We were on the cloud of 9. Third, we all agreed that those who get good marks should help others. Present tense. First, she is the math genius in our class. Second, something is at work in this class, I am sure. Third, however, there is one last thing which I must tell. Future tense. First, they will visit us at home, talk to us every day to see that we study. Second,
And you will not believe this, but we were actually all quite eager to take the second test and get the results. Here we completed our fifth question. Now move towards the last question from the workshop, that is sixth activity, live English. English is not something that you see only in your textbook and classroom. इंग्लिश फक्त तुमच्या पाठ्यपुस्तकात दिसते तेवढीच नाहीये. We use English for many purposes in our day-to-day life. आपण इंग्रजीचा वापर दैनंदिन जीवनामध्ये बऱ्याच गोष्टींसाठी करतो. Sometimes we have to fill in forms and applications in English. आपल्याला बऱ्याच प्रकारचे फॉर्म किंवा ॲप्लिकेशन इंग्लिशमध्ये भरावे लागतात. Here is a specimen of an application form for a library membership. Can you fill it on your own? तुम्ही ते स्वतःहून भरू शकता का? इथे आपल्याला एका लायब्ररीचं सदस्य होण्यासाठी एक ॲप्लिकेशन भरायचा नमुना दिला आहे. ते तुम्ही स्वतःहून भरू शकता का असं विचारलेलं आहे आपल्याला. ॲप्लिकेशन फॉर लायब्ररी मेंबरशिप. नेम इन ब्लॉक लेटर्स. इथे तुम्हाला तुमचं स्वतःचं नाव लिहायचं आहे. क्लास, तुम्ही 7th स्टँडर्डमध्ये आहात म्हणजे तुमचा क्लास 7th असेल. डिव्हिजन, तो तर तुम्हालाच माहीत असेल. रोल नंबर, तो पण तुम्हालाच माहीत असेल. डेट ऑफ बर्थ, तुमची डेट ऑफ बर्थ जे काही असेल ते तुम्ही इथे नोट डाऊन करा आणि आम्हाला कळवण्यासाठी सुद्धा तुम्ही कमेंट करू शकता. जेंडर, जर तुम्ही if you have girl, so tick mark on the female. If you have boy, so tick mark on the male. ॲड्रेस, तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस निश्चितपणे माहीतच असेल. पिनकोड, जर तुम्हाला तुमचा पिनकोड माहीत नसेल तर तो तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता. नेम ऑफ द गार्डियन, तुमच्या पालकांचं नाव. ॲड्रेस, तुमच्या पालकांचा ॲड्रेस. फोन, ईमेल. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर लायब्ररी मेंबरशिप भरू शकता आणि तुमच्या लायब्ररीचे सदस्य होण्यासाठी ॲप्लिकेशन भरून निश्चितपणे सदस्य व्हा. खूप पुस्तके वाचा. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.